पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभुंकर शांति आपण मानकठारे सर्वदा रहू। प्रिय बंधुगण, आज आम्भे माने एलिजाबेता सहित धन्य कुमारी मारिया साक्षात्कार पर्व पालन करुछु। आज पवित्र माता मंडली कुमारी मारिया साक्षात्कार पर्व पालन करे। यही पर्व साक्षात करिवार पर्व अटे, जेठारे द्वय पवित्र नारी मानक मध्यरे साक्षात हुए। उक्त साक्षात घटनार रहस्य रे एलिजाबेता और मारिया परस्पर को साक्षात करती। यही साक्षात खाली एलिजाबेता और जहन को प्रभाव पकाई न थाए, बरं यह मध्य तांकर अवतार घोषणार अनुभूति को सत्य बोली समर्थन करने साथे साथे तांको परित्राणकारी माता बोली प्रतिपादन करे। सुतरां मारिया अधिक आनंद अनुभव करती एवं मैग्निफिकाट गान करने आरंभ करती, जहाँ प्रशंसा और धन्यवादर संगीत अटे। जेरुसालेमर कन्या मानक द्वारा उल्लास और उत्फुल्ल विषय प्रथम पठन कहे, कारण परित्राणर परमेश्वर सेमान गहन को आसी अछंती। मारिया और एलिजाबेता साक्षात विषय सुसमाचार उपस्थापन करे, किंतु सेठारे मध्य जन्म हेबाकु जाउथिबा द्वय शिशु यथा जीशु और जहन साक्षात विषय अलौकिक भावे छपी रही अछि। ता सहित परित्राण इतिहासर दुईटी जुगर साक्षात संभव होउछि। अग्रदूत माता परित्राणकारी माता को साक्षात करने बेले अग्रदूत तद्रूप परित्राणकारी साक्षात करती। स्वयं प्रभु निजे कहती, विधि व्यवस्था और प्रवक्ता मानकर वाक्य जोहन समय पर्यंत प्रचलित थिला। सही समय जाए ईश्वर राज्यर सुसमाचार प्रचार होइछि। लूक 16:16 अर्थात यही वाक्य दर्शाए जे जहाँ अतीत कह जाइथिला ताहा वाक्य ही उपस्थापन होइथिला, किंतु वर्तमान सही कथित वाक्य देहवंत होइछि। यह एक गुरुत्वपूर्ण परित्राण घटना एवं यह बुझाकू हेले यही पर्वर अंतर भीतर को प्रवेश करने विधेय। प्रथम पठन अनुजाई सियन, इस्राएल और जेरुसालेम एक समान नाम। एठारे अत्यावश्यक भावे पदर व्यवहार करा जायछि। ए प्रसंग रे प्रवक्ता जेफेनियंक दंड विधानर समय को तांकर पूर्व लेखारे अवगत कराइथिले। ताहार अवसान वर्तमान घटिछि एवं उल्लास करिवार समय उपस्थित होइछि। एही उल्लास जनता अनुभव करिवे जेतले बाबिलोनीय निर्वासन सेमाने मुकुलिबे एवं जेरुसालेम को फेरी जिबा पई अनुमति दिया जिवो। क्रमागत भावे अनेक उत्तम और खराब राजा मानंकु प्रारंभर ही साउल भली राजा को इस्राएल पाइछि, किंतु इस्राएल सत्य राजा परमेश्वर थिले। यह जेतेबेले परमेश्वर को राजा भाव में इस्राएल खारज कले, जहाँ प्रथम सामुएल 10:19 कहा जाए। अन्य देश गुड़िक भली मानव राजा चाहूले। प्रथम सामुएल 12:12 शासन करने को परमेश्वर मानव राजा को मंजूर देले। दावीद थिले इस्राएल महान राजा, जहाँ सहित परमेश्वर तांकर सिंहासन स्थापन करने को अनंत काल पाई चुक्ति कले। द्वितीय सामुएल 7:12 जदिओ एठारे दावीदों को प्रवक्ता दर्शाती नहीं, यही भविष्यवाणीर चरम सफलता दावीदों संतान मसीहं जन्म को अपेक्षा करिबा। मनुष्यों को भीत कर दिए एवं सेमान को दुर्बल कर दिए, किंतु सही मानक राजा परी प्रभुंक सहित जुदार लोक समूह किछि भय करिवार नाही। सही दिवस रे जहाँ भविष्यवाणी प्रवक्ता करुछंती ताहांक जनतांक सहित परमेश्वर उपस्थित रहिबे एवं योद्धा परी उपस्थित रही जे कि तार शत्रु मानक उपरे जुदार विजय आनीदेवे। सुसमाचार रे आम्भे पाऊ जे मारिया और एलिजाबेता द्वय अति आनंदित हुअन्ति, कारण प्रभुंकर उपस्थिति तांक मध्य एक ताहांकर जनतांकु से साक्षात करिछंती, पुणी परित्राणर प्रतिज्ञा पूर्ण करिछंती। मारिया दूतों संवाद लाभ कला परे निजर आनंद ताहांकर वयोवृद्धा भौणी एलिजाबेता सहित बांटिबा को चाहती। द्वय माता एकत्र हेबार विषय साक्षात्कार घटना वर्णना करी दर्शाए जे परमेश्वर को उद्देश्य गुड़िक दुई गोटी घोषणा जोड़ी हेबारे परिदृष्ट हैला। अधिकंतु द्वय संतान माने माता मानक गर्भरे थाई परस्पर को साक्षात करती। एलिजाबेता गर्भरु शिशु तांकर परित्राणकर्ता को चिन्हि पारि आनंद रे डिया मारती। लूक 1:41 और 44
ଠିକ୍ ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ ନିୟମ ମଞ୍ଜୁଷା ସମ୍ମୁଖରେ ଦାଉଦ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କ ନହରକୁ ଏହା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 6:12-16। ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ ଯେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ଭୌତିକ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ମାତୃତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମାତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ମାତା ଅଟନ୍ତି। ସାଧୁ ଅଗସ୍ତିନ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ରତା ମାରିଆଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମାତୃତ୍ୱତାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଭୂମିକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ପ୍ରତି ମନ ବଳାଉ, ଯାହା ତାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ଖାଲି କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଜାତୀୟ। ମାରିଆଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରେମ ଏଲିଜାବେତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯିଏକି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି। ମାରିଆଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଏ ଯେ ପରିତ୍ରାଣକାରୀ ତାଙ୍କର ଜନତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି, ଯିଏକି ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମାତା ମାରିଆ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅତି ମହାନ ଅଟେ। ଅଥଚ ଏଲିଜାବେତାଙ୍କ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ବିନମ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମର କର୍ମ ସାଧନ କରିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ। ମାରିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଆହ୍ୱାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ କରାଇବା ପ୍ରତି ପରିଚାଳନା କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଦାବି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେବା ହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ବିନମ୍ରୀ କର୍ମ ଓ ସେବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବି ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତି ମହାନ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଦାବି କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣ କରାଇ ଦିଏ ଯେ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ସେଥିସକାଶେ ଗୁରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ ବରଂ ସେବା କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମାଥ୍ୟୁ 20:28। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ମାରିଆଙ୍କ ଭଳି ସର୍ବଦା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଛୁ। ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରୁ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାହକ, ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ମାରିଆ ଓ ଏଲିଜାବେତାଙ୍କ କେତେକ ଉତ୍ତମ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀମାନ ନିଜର କରିବା ବିଧେୟ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରଶଂସା, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା। ମାରିଆଙ୍କ ଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମେମାନେ ବିନମ୍ରୀ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, କାରଣ ଅନେକ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ଲାଭ କରିଛୁ, ଯାହା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାନ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏହି ଅନୁସାରେ ଚାକିରି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରତିଭା, ସଦ୍ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଇତ୍ୟାଦି ଆମ୍ଭେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କରିବାରେ ଆମେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିନମ୍ର ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ୱଗୌରବ ବା ସ୍ୱବଡ଼ିମା ବଦଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ବିନମ୍ରତାର ସଦ୍ଗୁଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିକାଶ କରିବାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାରିଆଙ୍କ ଭଳି ସଦାସର୍ବଦା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜିର ଅଭାବନୀୟ କାଳରେ ଆମର ସହାୟତାର ଦରଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଅତି ମହାନ ଓ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେ ଅସହାୟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହାୟତାର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇବା। ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଭୌତିକ, ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମାନସିକ ସହାୟତା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଜଗତର ଦରକାର ଅଟେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରରେ ମାନବର ସେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମୟ ଦେବା। ଏହାକୁ ଆମେମାନେ ପୂରଣ କରିପାରିବା ଯେବେ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ଯେମିତି ମାରିଆ ଅନୁଭବ କଲେ। ସୁତରାଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦାବି କରେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟା ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମାରିଆ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ୍ଭମାନେ ତାହାଙ୍କର ନମ୍ର ଓ ସେବାର ଆତ୍ମାକୁ ଆହରଣ କରିପାରିବା। ସୁତରାଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ।